श्री राग महला पहला। हुण गुरमुखां दी जिहड़ी अवस्था वो सतगुरु महाराज संगतां नूं फरमाउंदे ने। मरना की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। पिछले शब्द नूं ही देखिए, जिथों समाप्ति है उत्थों ही इस शब्द नूं फिर अगे लैंदे ने कि जदों अंदर प्राप्ति होगी परमात्मा दी, हुण गुरमुखां नूं ना मरण की चिंता ते ना ही जिउण की आस। अपने निश्चय मुताबक इस तरह कहते महाराज वाहिगुरु अकाल पुरख जी नूं, तू सर्ब जीआं प्रतिपाल ही लेखै सास गिरास। अथवा कहते जिहड़े गुरमुख ने इउं समझते ने मरण की चिंता नहीं, जिउण की आस नहीं। क्यों जी? कहते वो जिहड़ा वाहिगुरु परमात्मा है वो आप ही सारियां जीवां दी प्रतिपाला करदा ना, इसलिए कोई भुखा नहीं मर सकता। बाहर सांस निकलने ते ग्रास अंदर नूं श्वास जाने, ये सब तेरे लेखे च हिसाब किताब च है। गुरमुख इउं समझदे ने, गुरमुखां नूं डर नहीं लगदा। कहंदे जद तक उम्र है उदों तक कोई कुछ नहीं कर सकता अपना। जदों उपरों ही हुक्म हो गया उम्र दा, तां उम्र खत्म हो गई। फिर किन्ने ही जतन करी जाओ, किन्ने ही जतन करी जाओ, सारे जतन ही निष्फल चले जाते हैं। क्योंकि जदों परमात्मा ने काटा मार दिता, जदों पहला ही धुरां तो लिखा के आए मरण लिखाए मंडल में आए, तो फिर आपां अपने जतनां नूं की करांगे। इस करके गुरमुख जिहड़े ने विश्वास विच जिउंदे ने, कोई खास इच्छा भी नहीं हुंदी जिउण दी। जदों अवस्था बन जाती फिर तो सचखंड घर जाण दी सिर्फ उड़ीक ही हुंदी है। अंतर गुरमुख तू वस है, ज्यों भावै त्यों निर्जास। निर्जास तो भाव कहने निर्णा करो बई, गुरमुखां दे हिरदे अंदर तू ही वस रहा। जिवें आप जी नूं भाउंदा उस तरह तुसीं निर्णा करदे हो। जीअरे राम जपत मन मान। महाराज कहने जे जीव गुरां दे मन तो भाव हुंदा मंत्र नूं मन के राम नाम जपना करे। मानो मानो, मन दे नन्ने नूं औंकड़। मन कई जगह मन दा अर्थ मंत्र भी आया, इस करके मन दा निरापुरा उही अर्थ नहीं कढना। एक हुंदा मन, गल नूं मन लैना। एक हुंदा सिर्फ मन, जिहड़ा मन है। एक हुंदा मन दे नन्ने सिहारी, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ मन ਦੇ ਵਿੱਚ। मन ਦੇ नन्ने औंकड़ आ गया मंत्र। इउं ਇਹ व्याकरण अनुसार अर्थां ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਪੇਂਗਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। फिर जिस गुरमुख ने गुरु साहब दे राही ज्ञान रूप जल नूं प्राप्त कीता सी, ਉਹਦੇ अंदर जिहड़ी वो जल दे नाल तृष्णा रूपी अग सी ना, वो बुझ गई। जल तो बल तो तौंकिया, ये पाठ आउंदा महाराज दे विच। बहुते पाठियां नूं ते ये नहीं पता हुंदा जां पाठ करन वाले। और मैं भी अखे असी भी पढ़े हैं जी 10 MA 10वीं नाल कोई मतलब नहीं। संथ्या अपनी थां है। जल तो बल तो पाठी करी जाणगे, जल तो बल तो तौ क्या, उन्होंने आडी कर छड़दे पाठ नूं। तरौंकना हुंदा माझे दा अखर है तरौंकना, जल तरौंकना पानी छिड़कना। महाराज कहने जल तो बल तो तौंकिया। जिथे जलदा बलदा सड़दा सी जीव, उथे नाम अमृत नूं तरौंकना कीता महाराज ने। इस करके सतगुरु महाराज कहंदे ने जदों महाराज की किरपा नाल नाम अमृत जल मिल गया ना, उस वक्त कहंदे ने हिरदे दे विच जिहड़ी तृष्णा की अग सी वो खत्म ही हो गई। अंतर की गत जाणिया गुर मिलिया संक उतार। हुण संस्यां दे निवृत्त करन वाले जो सतगुरु महाराज ने, उन्हां नूं शंका उतार के मिलीए तां ही अंदर दी जिहड़ी गत हुंदी अंतरे दी भेद दी निवृत्ति जाणी जांदी। जिहड़ा अंदर साडे पड़दा है वो तां दूर होना जे शंका दूर करिए।
ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਈਓ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣੋਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੇਗ ਵਰਗਾ ਰੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। 101 ਅਰਦਾਸ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੇਗ ਵਾਂਗੂ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਇੱਕ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਕਰ ਜਾਈਐ ਤਿਤ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਜਿਸ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ। ਤਿਸ ਮੌਤ ਪਾਪ ਜਮ ਨੂੰ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਮਰ ਕੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਇਆ ਜਿਤ ਘਰ ਜਾਈਐ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੰਗ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਿਤ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਮਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੰਗ ਹੋਣਾ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਅਨਹਦ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਉਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਸਰੀ ਸੁਣਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਜਾ ਜੇ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਰੂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈਐ ਤਹੈ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਬੰਸਰੀ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਗਾਨੰਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰਸ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਟਿਊਬਲਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੱਬਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ PhD ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ MA ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰ 8ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਪਤ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਨੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਜੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਜੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ।
ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਫੜਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 10 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਟੁੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਮੈਂਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖੁਰਕ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਡਰਦਾ। ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ, ਫਿਰ ਧੁੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਅਭਿਆਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲਓ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਡਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵਿੰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੈ ਤਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਲ ਡੂੰਘਾ ਵਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਖੜ ਦਰਗਹਿ ਪੈ ਨਾਈਐ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਸ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੱਧਮਾ 'ਚ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਸ ਰੂਪ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਖੜ ਦਰਗਹਿ ਪੈ ਨਾਈਐ, ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੂੰ
ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਬ ਰਹੇ शिव शक्ति का मेल। शिव ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੇਲ ਰੂਪ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ शिव शक्ति का मेल ਹੀ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮਾਇਆ। ਇਹ शिव ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤੈ ਰਵ ਰਹੇ शिव शक्ति का मेल। शिव शक्त आप उपाय का करता आपे हुक्म वरताए। जिथे 10वें पातशाह ने कहा देह शिवा बर मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहु न टरो, उथे शिव का अर्थ परमात्मा है, कल्याण स्वरूप। लोगों ने इत्थों तक भी कैलेंडर भी बनाते, 10वें पातशाह शिव जी के अगे हथ करके खड़े दिखाते भी मैनू दात दिओ जी। शिव जी नूं अखे बेनती करते। पटियाले मड़ियां दे विच ये गल लिख दित्ती, देह शिवा बर मोहे है। 10वें पातशाह शिव जी के अगे बेनती करते दिखाते। फिर उन्होंने समझाया वो शिव जी शंकर भोले अलग है, शिव वखरा है। पंडितां दे राही दस्सिया उन्होंने, जिहड़े महान विद्वान पंडित ने उन्होंने पता कि शिव का अर्थ परमात्मा है ते शिव जी का अर्थ ब्रह्मा सो भोलेनाथ शंकर। अच्छा जी ये गलती हो गई। फिर वो मटेई चीज़ उतों। इस करके बहुत सारे लोगों बहुत सारिया गल्लां दा वैसे ही नहीं नॉलेज हुंदी। वो कहने महाराज ने कि शिव जी अगे बेनती की नहीं, अकाल पुरख अगे बेनती की है। त्रिहो गुण बंधी देहोरी जो आया जग सो खेल। त्रिगुणात्मक माया नहीं, यह देह संबंधी जड़ियां देह बंदी तो भाव बनाई है। त्रिगुणात्मक माया ने रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी माया है। जगत विच जो भी आया उन्हें खेल जाना, भाव तुर जाना। जो आया जग सो खेल। खेल का अर्थ है तुर जाना है। खेल क्योंकि न्याणे खेडदे ही ने, फिर खेल किधर जाती है। खेल के चलिया गया हर बंदा। खेल खेला खेल खेल अंत को फिर एक है। परमात्मा भी खेल खेडदा है। विजोगी दुख विछोड़े मनमुख लह है न मेल। जो गुरां दे विजोगी ने, भाव गुरु साहब नाल मिलाप नहीं रखते, वो परमात्मा तो विछड़ के दुखी हुंदे ने। क्योंकि गुरु नाल मिलाप नहीं तो परमात्मा नाल भी नहीं। वो मनमुख कदे भी परमात्मा नाल मेल कर ही नहीं सकते। इस करके जिहड़े गुरमुख संबंधी पदार्थां दे विजोगी होए ने, वो दुख विछड़ गए ने, वो मनमुखता नाल मेल नहीं लैंदे। गुरमुख जिहड़े ने वो पदार्थां दे नाल मेल नहीं रखते, संसार नाल नहीं रखते। मन बैरागी घर वसै सच पै राता होए। क्योंकि बैरागी चंचल हुंदे ने, इस करके इत्थे बैरागी का अर्थ चंचल है। बैरागी जिहड़े न चंचल मन वैरागवान होके सतसंगत रूप घर च जाके बस जावे तो सच्चे वाहिगुरू दे डर करके वो भी रंगिया जांदा है। चंचल मन जदों संगत घर विच आउंदा, गुरां दे डर करके उहनूं नाम दा रंग चढ़दा। फिर जे गुरु साहब का डर होवे। हुण लोकी महाराज दे मूहरे ही बहुत सारिया गल्लां करदे आ। खास कर इत्थे किन्ना कुछ होया बीतियां सालां विच, पिछलियां दहाकियां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च बहुत कुछ हुंदा। सारे करी जांदे, डरदे नहीं, पर महाराज तो कुछ नहीं कहंदे। सतगुरु कहंदे आपे बीज आपे ही खाओ। बीज बुरा बीजेगा बुरा खाएगा। जिन्हां ने गुरु साहब की हजूरी चंगा बीजिया उन्होंने चंगा खाधा। लोग महाराज नूं समझते ही नहीं, डर नहीं मानते, पर सतगुरु भी कुछ नहीं कहते। महाराज कहने कर्म ही ऐसा है। शक्ति दिखा के नहीं अपने वल करना, करामात नहीं दिखानी गुरां ने। सुते सिद्धि आ गया, नहीं तो नहीं, कोई लोड़ नहीं है। शक्ति दिखा के बस विच कीता टैंपरेरी हुंदा, फिर कल नूं फिर शक्ति दिखानी पऊगी, फिर दिखानी पऊगी। नहीं, शक्ति तो बिना ही आवे, वैसे कर्मां विच आवे, सरदा नाल आवे। ज्ञान महारस भोगवै बाहड़ भूख ना होए। महाराज कहने ज्ञान द्वारा ब्रह्मानंद रूप महारस नूं भोगदा, फिर मुड़ के तृष्णा नहीं लगदी उहनूं। नानक इहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।